नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 10 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 वर्षा पाई राज्य रे स्कूल छुट्टी। राज्य रे लागि रही लगाण वर्षा जहाँ प्रभाव रे किछि स्थान रे बन्या परिस्थिति मध्य देखिबा को मिलिलानी। ए सब मध्य रे मालकानगिरी जिल्ला रे लगाण वर्षा जीवन यात्रा को अस्तव्यस्त करिछि। एथिपाई मालकानगिरी जिल्लार आज समस्त स्कूल एवं अंगनवाड़ी केन्द्र को बंद घोषणा करिसंती जिलापाल। ए नै जिलापाल निर्देश जारी करिसंती। एहा सहित लगाण वर्षा जोगु आज गंजाम जिल्लार समस्त स्कूल एवं अंगनवाड़ी केन्द्र बंद रहिबो। ए नै जिलापाल दिव्यज्योति परिड़ा निर्देशनामा जारी करिसंती। परवर्ती खबर, आज राज्यर 5 जिल्ला रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। राज्य रे 2 दिन होला प्रबल वर्षा लागि रहिथिबा बेले आज मध्य वर्षा हेबो। तबे आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर आदि जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। ए सब जिले में 70 रु 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे। बरगढ़, सोनपुर, देवगढ़, केन्दुझर, अनुगुल यह सहित बौद्धरे मध्य आज प्रबल वर्षा हेबो। 11 तारिख रे मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ जिले में भारी वर्षार संभावना रही। परवर्ती खबर, ऑनलाइन रे जुक्त 2 पाठपढ़ा। जुक्त 2 छात्र छात्री को प्रतियोगिता मूलक परीक्षा पाई मागणा कोचिंग प्रदान करने लगी उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर शिक्षा सहायता कार्यक्रम आरंभ होईछि। एही कार्यक्रम रे राज्यर समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त बेसरकारी कॉलेज गुड़िकरे ऑनलाइन माध्यम रे पाठ पढ़ा जिवो। जुक्त 2 शिक्षानुष्ठान गुड़ी को स्मार्ट क्लासरूम प्रस्तुत रखा उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर पत्र लिखा जाइए। तेबे 12 तारिख दिग्दर्शन क्लास आरंभ हेबो। 17 तारिख पाठ्यक्रम अनुसार पाठ पढ़ा जिवो। प्रति सप्ताह 4 दिन अपराह्न 2टा रु 3टा पर्यंत ऑनलाइन माध्यम रे पाठ पढ़ा जिवो। परवर्ती खबर, राज्य रे नाही बन्या स्थिति कहिले एसआरसी। राज्य रे नाही बन्या परिस्थिति किंतु उपर मुंडरे प्रबल वर्षा जोगु तलिया अंचल रे पानी पशिछि। समस्त विभागीय अधिकारी को अलर्ट रे रखा जाइछि। लगातार भाव रे स्थिति उपरे नजर रखिबा को निर्देश जारी करा जाइछि। ए नहीं एसआरसी यह सहित जल संपद विभागर सर्वोच्च जंत्री भक्त रंजन महांती सूचना देइछंती। हीराकुद रे वर्तमान 26 टी गेट खोला रहिछि। यह सहित मुंडुली निकट रे एबे 7 लाख क्यूसेक बन्या जल प्रवाहित हेउछि। अन्यपटे भुवनेश्वर रे 30 टी पंप, कटक और पुरी रे 10 टी लेखाई पानी पंप नियोजित रखिबाको निर्देश जारी होइछि। यह सहित गंजाम, पुरी, खोर्धा, नयागढ़ रे 6 जण एनडीआरएफ टीम अछंती। सबटे वर्षा प्रभावित अंचल को 18 टी ओड्राफ टीम पठा जाइछि। मालकानगिरी को 6, कोरापुट, रायगड़ा आदि जिला को 2 टी लेखा पठा जाइछि। परवर्ती खबर, सीसीटीवी नथिले परीक्षा केन्द्र बातिल। 2025 रे हेबाकु थिबा जुक्त 2 परीक्षा प्रस्तुति आरंभ होइछि। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तुति आरंभ करा जाइछि। जुक्त 2 प्रैक्टिकल और थ्योरी परीक्षा पाई प्रस्तुति जोरदार चलिथिबा बेले फाइनाल परीक्षा पाई हाथ में आउ मात्र 4 मास बाकी रहिला। यह पूर्वर सबु परीक्षा केन्द्र रे सीसीटीवी लगाइबाकु परीक्षा परिषद को निर्देश जारी होइछि। आसंता नवेम्बर 15 तारिख सुधा जुक्त 2 परीक्षा केन्द्र रे सीसीटीवी लगाइबाकु निर्देश दिया जाइछि। तेबे पूर्वर लागिथिबा परीक्षा केन्द्र गुड़िकर सीसीटीवी किभଳି भाबरे काम करूछि यार रिपोर्ट मध्य देबाकु उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखिछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। जदि 15 तारिख सुधा सीसीटीवी लगाइबाकु दिया जाइथिबा निर्देश कार्यकारी न हुए एही सबु परीक्षा केन्द्र को बातिल करा जिवो बोली उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर कहा जाइछि। परवर्ती खबर, मंकी पॉक्स पाई राज्य मानकु जारी हैला नियमावली। सारा विश्व रे द्रुत गति रे व्यापुथिबा मंकी पॉक्स रोग भारत रे मध्य प्रवेश करि सारिछि। भारत रे एबे 2 जण युवकंक ठारे मंकी पॉक्स चिन्हट होइछि। यहा परे केंद्र सरकार सतर्कता मूलक पदक्षेप ग्रहण करी राज्य मानक पाई गाइडलाइन जारी करिसंती। एही विपदजनक रोग को भूताणु आफ्रिका और यूरोप रु अमेरिका रु भारत को व्यापुछि।
ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂକଟର ଶିକାର ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍କି ପକ୍ସ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା, ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଇସୋଲେସନର ସୁବିଧା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏହାର ଫଳ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଅବା ଜବ୍ ଅଫ୍ ଜୁଇ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। 2022 ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା 2 ବର୍ଷରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜବ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ନାଗରିକ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ 352ଟି ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 99% ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଜଳବନ୍ଦୀ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ପାଣିକୁ ଦେଖି ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନିଦ ମଧ୍ୟ ହଜିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ବ୍ୟାନ୍। ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବେନି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ, କାରଣ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଋତୁ ସମୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବାଣ ଉତ୍ପାଦନ, ଏହାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ତଥା ବିକ୍ରି କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ନବୀନଙ୍କର। ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। 12,000 କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ଅଗ୍ନିପଥ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏହାର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ସେ ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଏହା ସହିତ ନବୀନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଭିଜନ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଇଟି ବିପ୍ଳବ ଆସିଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଲା। ପିପିଲି ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ। ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କୁକୁଡ଼ା ନ ଖାଇବାକୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଳିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଳରାମ ଜୟନ୍ତୀରେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୃଷକ ଦିବସରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏନ୍ଆର୍ସି ନମ୍ବର ନ ଦେଲେ ମିଳିବନି ଆଧାର କାର୍ଡ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏନ୍ଆର୍ସି ଆବେଦନ
ସହିତ ନମ୍ବର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାନକ ଅପରେଟିଂ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହା 1 ଅକ୍ଟୋବର 2024ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ଜନସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତା ଅଭୟାକାଣ୍ଡ, ସିବିଆଇକୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କୋଲକାତା ଅଭୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଘଟଣାକୁ ମାସେ ପୂରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଅହରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧାରଣା କାରଣରୁ 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସିବିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ପରଦିନ କାହିଁକି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଗଲା, ଏନେଇ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋମାରେ ପଡ଼ିଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଫଳରେ ଶହ ଶହ ମାମଲା ବିଚାର ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଅଟକି ରହିଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ତେବେ 6.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ କରୁନି। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ସିଂଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ସରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା, 1 ଲକ୍ଷ କୋଠାକୁ ମିଳିବ ସୌରଶକ୍ତିରେ ସବସିଡି। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟାଟା ପାୱାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଟିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ୍ ରାଜ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ମିଶନରେ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବସିଡି ପାଇବେ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟିପିଓଡିସିଏଲ୍ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆବାସିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ରୁପ୍ ଟପ୍ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ 3 କିଲୋୱାଟ ପାଇଁ 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସହରବାସୀ ପ୍ରତି କିଲୋୱାଟ କ୍ଷମତା ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ 2 ବର୍ଷରେ ବନ୍ଦ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ କାର୍। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କାର୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ ବୋଲି ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ସବସିଡି ଦେବାକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଇଭି ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଏବେ ସବସିଡିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଭି ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗତ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ମାର୍କେଟ ସେୟାର 6.3% ଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 50% ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଲଗା ଲଢ଼ିବେ ଆପ୍ ଓ କଂଗ୍ରେସ। ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଗଠବନ୍ଧନ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାଠି ହେବେନି ଆପ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଆପ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି 20 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଠବନ୍ଧନ ମାମଲା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି ଆପ୍। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଆପ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ହେବ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। ଲଗାତାର 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା କରୋନା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଦାନବ। ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ଏହି ଭୂତାଣୁ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ରଚିବାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ୍ ଆସୁଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଆମେରିକାରେ କରୋନା ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଆତଙ୍କ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲା କରୋନା, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ଏହାର ଭିତରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆମେରିକାରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ଜିଏସଟି କମିବ। ସୋମବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ 18% ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଟିକସ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ସହମତି ହୋଇଛି। କେତେ କମିବ ଏହା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ବାଂଲାଦେଶ। ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାର ପରାଜୟ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଋଣ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, IMF, ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ କବାଟ ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବିଲ୍ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ପ୍ରାୟ $500 ମିଲିୟନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏହାର 1600 ମେଗାୱାଟ ଗେଡା ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସରକାର କାଙ୍ଗାଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହି ସବୁ ମିଶନ ଉପରେ ପ୍ରାୟ $500 ମିଲିୟନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ହେବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ସଫଳତା ପରେ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ରୁଷ ଏବେ ମୁନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମିଶିକି ଇତିହାସ ରଚିପାରନ୍ତି। 2035 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2040 ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି। ICC ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025 ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏ ବିଷୟରେ ଆଶା କରୁଛି, ଭାରତ ସିରିଜ ଉପରେ ମନା କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ସିରିଜକୁ ନେଇ ICCର ଏକ ଟିମ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, POK ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଚାଲ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ପରେ ବିଚଳିତ ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଯୋଜନା। ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି POKରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାରତରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନ ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି।